محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے ہندی حروف کی مشق۔ بہت امپورٹنٹ سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں۔ اردو پڑھنے میں یہ بہت ضروری ہے، یہ سبق آپ یہ سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اسے بار بار دیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بے جوڑ دو چشمی ہے، دو چشمی ہے برابر بھا۔ بے جوڑ دو چشمی ہے برابر بھا۔ پے جوڑ دو چشمی ہے برابر پھا۔ پے جوڑ دو چشمی ہے برابر پھا۔ ٹے جوڑ دو چشمی ہے برابر ٹھا۔ ٹے جوڑ دو چشمی ہے برابر ٹھا۔ جیم جوڑ دو چشمی ہے برابر جھا۔ جیم جوڑ دو چشمی ہے برابر جھا۔ چے جوڑ دو چشمی ہے برابر چھا۔ آواز یہ سب کی بدل جاتی ہے دو چشمی ہے ملنے سے۔ چے جوڑ دو چشمی ہے برابر چھا۔ دال جوڑ دو چشمی ہے برابر دھا۔ دال جوڑ دو چشمی ہے برابر دھا۔ کاف جوڑ دو چشمی ہے برابر کھا۔ کاف جوڑ دو چشمی ہے برابر کھا۔ گاف جوڑ دو چشمی ہے برابر گھا۔ گاف جوڑ دو چشمی ہے برابر گھا۔ لام جوڑ دو چشمی ہے برابر لا۔ لام جوڑ دو چشمی ہے برابر لا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم لوگوں نے حرف کے ساتھ دو چشمی ہے ملا کر پڑھے۔ اب یہی سب حرف کو یہاں لکھتے ہیں، مفرد حرف کی طرح پڑھائیے، یعنی اس کو آپ مفرد حرف کی طرح پڑھیے۔ اب یہاں پر ہجے نہیں کیجیے۔ بھا، پھا، تھے، ٹھا، جھا، چھا، دھو، ڈھے، ڑا، کھے، گھو، لہ۔ پھر سے دیکھیے، بھا، پھا، تھے، ٹھا، جھا، چھا، دھو، ڈھے، ڑا، کھے، گھو، لہ۔ اب آگے لکھتے ہیں یہاں پر ہجے کراتے ہوئے پڑھائیے، یعنی اب اس کو آپ ہجے کر کے پڑھیے۔ دیکھیے کیسے پڑھیے گا۔ بھے، بھا الف زبر بھا، یہاں بھا پڑھے تھے، اب مفرد حرف کی طرح اس کو ہجے کرنا ہے۔ بے جوڑ دو چشمی ہے برابر بھا ہوتا ہے، لیکن اب اس کو آپ مفرد حرف کی طرح پڑھیے۔ بھا الف زبر بھا، تھا الف زبر تھا، دھا
अलिफ ज़बर धा, ड़ अलिफ ज़बर ढ़, भा छोटी ये ज़ेर भी, थे छोटी ये ज़ेर थी, भा वाव पेश भू, झ वाव पेश झू, घा वाव पेश घो। इसको आप मजहूल पढ़िए। पिछले सबक में मैंने बताया था कि मारूफ कैसे पढ़ना है और मजहूल कैसे पढ़ना है। ये सबक में वाव के साथ दूसरे हरफों की मिलावट इसमें बताया था, मारूफ और मजहूल कैसे पढ़ना है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मजहूल पढ़ना है। घा वाव पेश घो, घा छोटी ये ज़ेर घी, भा अलिफ ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला, भाला, चे वाव पेश चू। यहाँ पे मारूफ पढ़ना है, चो नहीं पढ़ना है। चे वाव पेश चू चू, ला लह अलिफ ज़बर ला, चूल्हा, ला अलिफ ज़बर ला, चूल्हा। सेन अलिफ ज़बर सा, थे साकिन साथ, हे अलिफ ज़बर हा, थे साकिन हाथ, हे अलिफ ज़बर हा, थे छोटी ये ज़ेर थी, हाथी, भा वापस भू, लाम साकिन भूल। यहाँ पर मारूफ पढ़े। झा वाव पेश झू, जैसे यहाँ पे मारूफ पढ़े थे यहाँ पर भी हम मारूफ पढ़ रहे हैं। झा वाव पेश झू, टे साकिन झूठ, तब माना सही होता है। अब यहाँ पर छे वाव पेश छा, छा वाव पेश छो, मजहूल पढ़ना है। छा वाव पेश छो, टे अलिफ ज़बर टा, छोटा। यहाँ पे छोटा परफेक्ट माना है, सही माना है, क्योंकि आगे मतन में वैसे जुमला आ रहा है। छूटा दूसरा माना आता है, लेकिन यहाँ पर मजहूल पढ़ना है, मारूफ नहीं। घा वाव पेश घो, ड़े अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। देखिए यहाँ पे मजहूल पढ़े। घोड़ा बोलेंगे तो गलत होगा, घोड़ा जानवर नहीं है, घोड़ा है, हॉर्स। घा वापस घो, ड़े अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। उर्दू में समझ करके पढ़ना होता है। मतन पढ़ाइए, यह सबक को आप मतन पढ़िए। देखिए, रब को ना भूल, रब को ना भूल, दवा घोल। देखिए यहाँ पर अगर घू पढ़ते तो गलत होता, घो, दवा घोल, मिक्स करना, दवा को मिक्स कीजिए। दवा घोल, झूठ ना बोल, झूठ ना बोल, दूध गाढ़ा है, दूध गाढ़ा है, चूल्हा छोटा है। यहाँ पे छोटा पढ़िएगा तो गलत होगा, चूल्हा छोटा है, ये सही है। साथ ना छोड़, छूड़ नहीं, छोड़, मजहूल पढ़ना है। साथ ना छोड़, इसको भाला ना दे, इसको भाला ना दे। अगर करीब में शख्स है तो इसको भाला ना दे, दूर में है तो उसको, उसको भाला ना दे। हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ता है, घोड़ा घास खाता है। यहाँ घोड़ा पढ़ेंगे तो गलत होगा, इस वजह से यहाँ पे घोड़ा पढ़े, यहाँ पर भी घोड़ा पढ़े, यहाँ पर भी घोड़ा। घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। नाज़रीन, आज का सबक हमारा हिंदी हरूफ की मश्क बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबक को आप बार बार देखें, बार बार सुने और हिज्जे और
मुफरद हर्फ की तरह पढ़ने की भी आप बार बार प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। पहले हिज्जे देखें कि हिज्जे कैसे पढ़ना है, उसके बाद मुफरद इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखें। तो इंशाअल्लाह आपको हिंदी हर्फ की मश्क, हिंदी हरूफ की मश्क आपको समझ में आ जाएगा कि उर्दू में हिंदी हर्फ कैसे पढ़ते हैं। अगला सबक हमारा होगा नून गुन्ना की मश्क। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।